जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चहल प्रोग्राम लैके आया थोड़े लिए पक्ष के मसले हर वीरवार 7 to 8। स्वागत है। मेरे नाल ने लेखराज जी जखू पहलवान। जय गुरुदेव जय भीम जखू जी। जय गुरुदेव जय भीम जी। कांची टीवी देख रहे सारे दर्शकों नूं ते नाल ही समुची कांची टीवी की मैनेजमेंट नूं जय गुरुदेव जय भीम जी। प्यारे दर्शकों, अज का भी जो प्रोग्राम है कोई बहुता जिहड़ा सुखामा नहीं है। पूरे संसार नूं पता है कि जंग जिहड़ी आ यूक्रेन दे विच जोरां ते है। असीं हमेशा जंग के खिलाफ हुंदे आ। जंग किसी भी देश की होवे, जंग घर की भी होवे, वो भी माड़ी हुंदी है। पर 8 दिन हो चुके ने इस युद्ध नूं चलदिआं। रूस वर्गा वड्ड आकारी जिहड़ा देश है और एक छोटे जिहे देश नूं कंट्रोल करन लई तुरिया होया है। कहानियां बड़ियां ने, पिछे बहुत कुछ लुकिया होया है। अज तो इत्थों तक हद हो गई कि नाजियां दे हेठ जदों यूक्रेन 3 साल रहा सी तो 1 लाख तो वध लोग नाजियां ने मारे सी। अज उहदी याद च जो नाजियां ने लोग मारे सी, लाखां लोगों की याद च जो एक लाइब्रेरी सी उस पर भी हमला कर दिता। और उत्थों दे राष्ट्रपति ने कहा कि ये दोबारा रूस ने उन्होंने मौत की है। उस वेले शायद रूस भी नाल होवेगा। लंबा इतिहास है रूस का ते यूक्रेन का। जे इनू लेलन नाल जोड़िया जाए तो लेलन भी जिहड़ा रूस नूं और इस जो यूक्रेन नूं जां नाल दे होर जिहड़े सूबे उन्हां नूं लैके चलण की गल करदा रहा। आओ सब तो पहलां असीं लेखराज जी कोलों जाणीए ये की ने हालात इस वेले यूक्रेन दे। जी चाल साहब, सो आप सब नूं पता ही है कि जिहड़ी यूक्रेन ते रशिया की जिहड़ी आ लड़ाई चल रही आ। सो पिछले 1 हफ्ते तो जिद्दां तुसीं दस्सिया चाल साहब, सो इन्नी उम्मीद नहीं सी कि लड़ाई जिहड़ी आ इत्थे तक अगे वध जाऊगी। सो आए दिन रशिया जिहड़ा यूक्रेन ते लगातार जिहड़े हमले कर रहा चाल साहब, ये बहुत एक चिंता का विषय आ। सो जिस तरह रशिया ने अटैक करने शुरू लगातार किए, नाल दी नाल ओह यूक्रेन नूं ये भी धमकियां दे रहा कि ना ये यूरोपीयन यूनीयन का मैंबर बने तो ना ही नाटो का मैंबर बने। तो मैं समझदा कि किसी भी देश नूं अपनी पूर्ण आज़ादी है, वो किस दा मैंबर बनता है जां नहीं बनता। सो दूसरियां कंट्री नूं उहदे ते दबाव पाउण दी जरूरत नहीं। सो फिर सवाल तुहानूं इत्थे ये तुसीं अपनी गल जारी रखियो। मैं जखू जी पुछना चाहुंदा कि अगर जे नाटो का मैंबर बनता जी तो रूस नूं की तकलीफ है? देखो चाल साहब, जे ये नाटो का मैंबर बनता आ तो नाटो के इस टाइम जिहड़ियां आपां 36 कंट्रियां आ इस टाइम जी अपडेट आ जी। सो लास्ट वीक आपां एक जिक्र किया सी नाटो है की आ, नाटो भी ये किहड़ी एक संस्था है तो इहदा डर की है रशिया नूं। सो नाटो जिस तरह नैशनल एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है एक नाटो जिहड़ी है NATO नाटो। सो नाटो का जदों ये मैंबर बनता है तो फिर एक अमेरिका नूं जिहड़ियां कंट्रियां हमेशा जंग दे विच हिस्सा लैंदियां जां जिहड़ियां चाहुंदियां दूसरे कंट्रियां नूं अपने कब्जे हेठ करना, वो इहदे सराहने आके बैठ सकता है चाल साहब। नहीं, मेरा सवाल फिर उत्थे हैगा कि जेकर ये मन्निया रूस ये समझदा जी जां लोकां नूं ये समझाउणा चाहुंदा कि अज तक होर गल कही है लेकिन हजे आपां जिहड़ा सवाल उहनूं जारी रखीए बई रूस जिहड़ा ये समझदा कि जे नाटो का हिस्सेदार बनता है जी यूक्रेन तो यूरोपीयन यूनीयन के लोग जां नाटो के जिन्ने भी मैंबर आ वो यूक्रेन आके बह जाते तो उन्होंने एक बस्ती बनती, एक अड्डा बनता। बिल्कुल जी। लेकिन जे मान लिया जाए कि यूक्रेन नहीं गा मैंबर नहीं गा नाटो का, तो जिहड़ा पोलैंड आ वो किड्डी क दूर है उस तो। नाले हुण इस वेले जेकर असीं ध्यान दे नाल देखिया जाए कि दुनिया 'च सब तो वध मार करन वाली 15,000 माल तक भी मार करन वाली जिहड़ी मिसाइल आ वो रूस कोल आ जी। उस तो 12,000 जां 13,000 तक माल जिहड़ी आ हमला करन वाली वो अमेरिका कोल आ। हुण यूक्रेन नूं क्यों बिना वजह पीड़िया जा रहा? देखो चाल साहब, इस तरह ना भी जिहड़ा पोलैंड आ लगभग तो 1600 किलोमीटर दूर मास्को आ जी। तो 1600 दूर होने के बावजूद ही अमेरिका चाहता कि असीं होर नज़दीक होईए रशिया दे। तो जे यूक्रेन नाटो का मैंबर बन जाता तो सिर्फ यूक्रेन के जो अपना अड्डा बनाता सिर्फ 650 किलोमीटर बाट रह जानी है मास्को की। तो एक रशिया के सराहने बैठ जाना। इस टाइम जो यूक्रेन जो नाटो का मैंबर नहीं आ
ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਆ, ਸੈਨਿਕ ਆ, ਤੇ 36 ਕੰਟਰੀਆਂ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਆ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਰ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਡਾਢੇ ਦਾ 37 ਵੀਹ 100 ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੜ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਖੇਜ ਨੁਮਾ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਲੀਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਦਾਫੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ 1991 ਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ, ਉਹਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਯੂਕਰੇਨ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਹਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੂਜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਟੋ ਦੀ, ਨਾਟੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਮੇਤ 28 ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ 27 ਕੰਟਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ 28ਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੇ 650 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ 637 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ 1917 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ, ਰੂਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। USSR ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸੋਵੀਅਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ, USSR, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਹ USSR ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 1949 ਤੱਕ USSR ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕੰਟਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ USSR ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਯੂਨਿਟੀ ਆ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15-18 ਕੰਟਰੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ।
क्योंकि रशिया का जिहड़ा बहुत सारा हिस्सा आ वो जिहड़ा अद्धा हिस्सा यूरोप नाल लगदा ते अद्धा एशिया नाल लगदा। सो इस करके वो सारियां उन्हां दे विचों चैकोस्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, ये इन्हां दे विचों बहुत सारियां जिहड़ियां नाटो दीयां मैंबर भी आ। सो यूक्रेन ने कई वारी अपलाई किया, 2008 च भी किया, 2014 च भी किया, पर हजे तक इनू नाटो की मैंबरशिप नहीं मिली। सो इस टाइम भी रशिया जिहड़ा फिर भी बहुत एक स्ट्रोंग कंट्री आ ते अमेरिका चाहुंदा किसी ना किसी तरह होर इहनू दबाया जाए। सो ये सारियां गल्लां नू ध्यान च रखदे होए जिस तरह आपां नू एक खदशा ज़ाहिर हो रहा कि किते थर्ड वार ना लग जाए भी, क्योंकि इदां दे हालात बन जा भी तीसरी जिहड़ी आ जंग आ जिहड़ी विश्व युद्ध वो हालात बनते नज़र आ रहे आने वाले दिनों च। जी चाचा साहब जी प्यारे दर्शकों, मैं एक तुहानू पोस्टर साझा करना चाहांगा क्योंकि असी अपने टूर भी जिहड़े आ वो लैके जाने, क्योंकि खबर इस जी आ उहदे नाल संबंधित मैं तुहाडे नाल गल करांगा। स्टूडियो चों असी एक तुहानू पोस्टर दिखावांगे जिहड़ी साडा बिजनेस ते काम दे आधार ते आ। मैं मोमी जी नू कहांगा जी ये साडा पोस्टर है जिहड़े असी टूर लैके जाने आ बाहर, और ये पहला टूर जिहड़ा 13 अप्रैल तो 17 अप्रैल आ, फिर 15 तो 19 आ, फिर 24 तो 28 आ, फिर 15 तो 19 आ, फिर अगस्त विच 5 तो 9 आ, 18 तो 22 आ, फिर 30 तो 3 आ, फिर 16 तो 20 आ। फिर दर्शकों ये मैं तां दिखाउण दी हिमाकत कर रहा, हालांकि पूरी टीम जिहड़ी साडी कांची टीवी दी उन्हां तो इजाजत लैके कि असी जिहड़े टूर आ वो अपना टीवी दी माध्यम भी ते मेरे अपने भी जिहड़े माध्यम उहदे तो शुरू कीते आ। एकदम जिहड़ियां डेटां साडियां वो फुल हो गईयां, लेकिन एकदम जदों ये यूक्रेन का हमला होया ये घटनियां शुरू हो गईयां। उन्नियां ही नहीं इस वेले, लेकिन गां उन्ना इजाफा नहीं होया जिन्ना होना चाहिए सी। मैं एक निक्की जी गल तुहाडे नाल कर रहा, ये तो मेरा बिजनेस है, मेरा टूर आ लैके जाना, इहदे नाल की फर्क पै रहा उहदे बारे मैं तुहाडे नाल गल करन चाह रहा। लेखराज जी जिहड़ी मैं अपना टूर दस्सिया एकदम ये वधिया और लोगों की घट गया, माइंड 'च आ गया कि ये हुण विश्व युद्ध लगेगा जी, शायद लड़ाई हो जाए, असी नहीं बुक करना, जां ये तो एक छोटा जिहा मेरा काम हो गया ना, तो वर्ल्ड वाइड कितना नुकसान होएगा, पहला तो गल ये करिए। देखो चूत साहब जदों आपां बिजनेस की गल करते हैं जां तुसीं जिहड़ा पोस्टर साझा किया, सो मैं इहदे च समा होर थोड़ा जिहा इजाफा करना चाहुंदा सी कि 1 मार्च तो लैके यूरोप ने खास करके इटली ने बहुत सारियां जिहड़ियां पाबंदियां आ जिहड़ियां आपां कोविड-19 जिहड़ा आपां करोना की काफ़ी लंबे समय तो जिहड़ी मार चल रहे हैं उहदे च रायत देती सीगी। सो 1 मार्च तो बाद इटली च जाण लई भी कोई करोना टैसट की लोड़ नहीं सी, वापस आउण लई भी करोना टैसट की लोड़ है नहीं, तो ना ही सैकेंड डे किट सीगी। सो ये बहुत एक जिहड़ी वधिया जानकारी सी साडे यूरोप दे जाण लई। वैसे तो स्पेन ने, जर्मन ने, फ्रांस ने, तो इंडिया ने बहुत सारिया कंट्री ने पहले ही बंद करती 28 तकरीबन मेरे ख्याल फरवरी के महीने, पर 1 मार्च तो एको एक कंट्री यूरोप की सी इटली, जिन्हें ये भी टैसट भी बंद कर दिते, सिर्फ तो सिर्फ उन्होंने कहा भी वैक्सीन लगी हो ग्रीन पास हो। सो इस टूर का बहुत सारा आपां जिहड़ा जां खास करके जाण वालियां नूं एक बैनीफिट सी भी टैसट नहीं सी करवाउणा पैना किसी भी यूरोप की कंट्री च। सो दूसरी गल जी तुसीं बिजनेस की कीती है, ये बहुत बड़ा एक जिहड़ा फैक्ट आ चाल साहब, इहदा जिहड़ा नुकसान है ना ये खास करके रशिया नूं जिहड़ा ज़्यादा भुगतना पै रहा, क्योंकि रशिया की मदद करने लई बहुत घट कंट्रियां जिहड़ियां अगे आ रही। सो पिछले दिनों च मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा सी ते डेली जिहड़ा 5000 करोड़ जिहड़ा आ वो एक दिन का जिहड़ा 5000 करोड़ डॉलर का घाटा रशिया नूं पै रहा सीगा, क्योंकि बहुत सारिया कंपनियां ने अपना बिजनेस ये बंद कर दिता, बैंकों का लैन देन बंद हो गया। सो इस करके रशिया एक बहुत बड़ी आर्थिक जी मंदी दे विच गुजर सवाल याद ही रखियो। मैं प्यारे दर्शकों दस दियां कि जिहड़ा साडे टूर है इनू बुक करो, और जो कांची टीवी का नाम लैके साडे नाल बुक करेगा असी कांची टीवी नूं उच्चों परसेंट एज जिहड़ी आ वो दवांगे। मैं तुहानूं दस दियां कि जिहड़ी यूक्रेन की लड़ाई आ ये 2-4 दिन च ठीक हो जानी है। अगर ना हुई तो गुरीला युद्ध चलेगा। जिहड़ा गुरीला युद्ध हुंदा वो सालां तक चलदा, दूसरियां कंट्रियां नूं उहदा नुकसान नहीं हुंदा, फिर उन्हां दोनों कंट्रियां नूं आपस विच नुकसान हुंदा। लेकिन जिन्ना भी कोई भी अपने देश नूं इन्नी वड्डी पद्धर ते जिहड़ी नाटो ने बेइज्जती सही आ वो इस लिए सही आ कि वो नहीं चाहुंदा कि एक पूरे नाटो दे हथियार मिला लीए तो वो तो थोड़े जे हथियार बचते आ घट
ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਰਸ਼ੀਆ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨੇ 36 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਜੇ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਥਿਆਰ ਉਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, 1 2 4, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਲਈ। ਗਰੀਬ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਂਦੀ, ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਐਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਯੂਕਰੇਨ। ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜਦ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ 2014 ਤੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਆ। 2014 ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ 1914 ਤੋਂ 1918 'ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1939 ਤੋਂ 1945 ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੀ ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਾ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਸਤੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਜੀ, ਸਟੱਡੀ ਸਸਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1250 ਜਿਹੜੇ MBBS ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ 1250 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 650 ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਚਦੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ, ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕੋ, ਪੋਲੈਂਡ, ਯੂਕਰੇਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ MBBS ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ, ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 20 ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਔਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਤੱਕ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 35, ਜਾਣੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.25 ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਸੀ ਉਹਨ ਬੰਬ ਦੇਣੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਬੰਬ ਰੱਖ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਬੰਬ ਉਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੱਖੂ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਵੀ 2 ਵਰਲਡ ਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਯੂਰਪ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਵੰਟਨ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਟੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਪੇਜ ਕੱਟ ਲਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਫੋਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ,
ਓਮੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਂਟਕ ਪਾਰਕ ਮੈਰੀਡੇਲ। ਬੈਂਟਕ ਆਪਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਲੈਸ਼ ਮੈਰੀਡੇਲ ਰੋਡ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਵਰਹੰਪਟਨ ਜਦੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਬੈਸਟ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੈਨਕ। ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬੈਸਟ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੈਨਕ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਲੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੀ ਰੋਡ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜੂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, 24 ਜੂਨ ਨੂੰ, 15 ਜੂਨ ਨੂੰ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਦੋਸਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਰਿਆਦਲੀ ਦਿਖਾਲੀ ਆ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕੰਚ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੁਛ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਟੂਰ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਟੂਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਈ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 1939 ਤੋਂ 1945 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 77-78 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਖਮਿਆਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਚੱਲ ਸਰ। 1914 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ ਜੀ, ਫਿਰ 39 ਤੋਂ 45, ਯਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣਪ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ 1991 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਟਸਐਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਐਡੀ ਦੁਖਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ? 77 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ 1 ਜਾਂ 2 ਪਰਮਾਣੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਜਾਪਾਨ 'ਤੇ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਹਾਥੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਊਠ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਾਇਰਤਾ ਦਿਖਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਮੋਹਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਹਰੇ ਤੋਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਧੋਖਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਆ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ, ਅੱਜ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਛਾਂ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਜਾਣੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦਾ, ਜਾਣੀ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਜਾਪਾਨ 'ਚੋਂ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਜਾਪਾਨ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਟੂਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 520 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ, ਡਿਨਰ ਰਾਤ ਦਾ, ਤੇ 5 ਦਿਨ ਕੋਚ ਘੁਮਾਉਣੀ ਤੇ ਫੈਰੀ ਇਨਕਲੂਡ ਆ। ਇਹ 3 ਨਾਈਟਸ ਲਈ ਆ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 4 ਰਾਤਾਂ 5 ਦਿਨ। ਅੱਛਾ, 4 ਦਿਨ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਪੂਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਲੋ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਏ ਨਾ 0797 ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ % ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁੱਛ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਖੋਖਲਾ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ, ਸੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ, ਰਹਿਣ ਲਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਰਮਨ, ਇਟਲੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜੋ ਲੇਖਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤਕਲੀਫ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ, ਆਫਿਸ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੈ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ 2 ਝੰਡੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਬ ਚਲਾਊਂਗਾ ਪਰਮਾਣੂ। ਐਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੇਗੀ? ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੰਗ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ
ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੂਗਾ। ਸੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ? ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਆ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹੀ। ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਪੱਖ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊਟਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਨ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਲੇਖਰਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ 2-3 ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਨਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 18,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵਧੀਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਮਾਸੀ ਬਦਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਲੀਬੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਡਾਢੇ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਨਾਟੋ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਸੀਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਸ਼ਾਇਦ ਦਬਾਅ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ 91 ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਕੁਛ 20-22 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 38 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ। ਜਿੱਤੇਗਾ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਝੰਡਾ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ 4 ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ 6 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 7। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿੰਗ ਆ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਨਾ 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 6ਵੇਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 7 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਲੇਖਰਾਜ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਭਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਗੇੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਤੇ 7ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਆ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਆ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ 3 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਕੀ ਇਹ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ 5 ਤੋਂ 7 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਆ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਹਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਆ, ਓਨਲੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵਰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਚਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਰਮਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਰਾਂਸ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਕੂ ਕਲੌਕ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਮਸ ਹੈ ਕੁੱਕੂ ਕਲੌਕ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਟਲਿਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਰਿਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਨਾਗਰਾ ਫਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਟਿਟਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਜਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰੀ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਤਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੂਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 15 ਜੂਨ, 24 ਜੂਨ, 15 ਜੁਲਾਈ, 5 ਅਗਸਤ, 18 ਅਗਸਤ ਤੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਾਂ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵੈਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 70 ਜਾਂ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ 7 ਤੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜੀ
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੂਪ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੱਲੂ ਆ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੂੰਡਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਖੂੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ 7 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ 12 ਤੋਂ 17 ਸੀ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 12 ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। Hello, yes, you did a program 2 weeks ago, 2 Thursdays ago. Hello ji. And on the program you said that Guru Nanak Dev Ji's Panja is not real. And you spoke against the Suraj Prakash and the Smagranth. ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਸ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। Can we get the recording please? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, 10 ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਗੱਲ ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਟਾਸ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਨੱਕ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਐਤਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣੇ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੰਗੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਚਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਇਹ ਬਣਦੇ ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆ। ਸੋ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ NDA ਬਣਾਇਆ। ਸੋ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ 5-7 MLA ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ 2-4 MLA ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ 5-7-10 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਸੋ 15 ਤੋਂ 17 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ
ਆਫਟਰ ਪੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ 35-38 ਸੀਟਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ 5-7 ਸੀਟਾਂ 10 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਲੋੜ ਪਈ ਕੁਛ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੋੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, 35 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 40 ਤੋਂ 45 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ? 35 ਤੋਂ 40 ਜੀ, ਤੇ 40 ਤੋਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਲੱਸ ਗੱਠਜੋੜ। ਓਕੇ, BSP ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, BSP ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਅਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੀ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 40 ਤੋਂ 45 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 117 ਸੀਟਾਂ 117 ਚੋਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ 40 ਤੋਂ 45 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਲੱਸ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ 1-2-3 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, 3-2-1 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਚਾਲਸਾ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ BBMB ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਚਾਲਸਾ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ BBMB ਆ, ਇਹ ਚਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ ਜੀ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ BBMB। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 40% ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 60% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ BBMB ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ। ਸੋ BBMB ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦਾ 40% ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਤੇ 60% ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਨਾ ਤੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ। ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮੋਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਜੋ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਟੂਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਚੀ TV ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੂਰ 'ਤੇ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਕੋਕੋ ਕਲੌਕ, ਜਰਮਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਟੱਪ ਕੇ
ਫਰਾਂਸ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਮਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 16 ਆ, ਦੂਜੀ ਦਾ 17 ਆ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਰਮਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਜੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗਈ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਜਰਮਨ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟਰਵੇ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ YouTube 'ਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਨੂੰ ਆਵੇਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖਦਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜੱਖੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ।